اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں۔ کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا رفیق؟ کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا رفیق؟ درخت بھی سوکھے ہوئے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ اس شعر سے میں نے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا آغاز کیا۔ جب ایک درخت ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے پتے جو ہیں وہ لہرا رہے ہوتے ہیں، اور ان پتوں ہی کی وجہ سے وہ درخت جو ہے وہ خوبصورت اور نمایاں نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی گھنی چھاؤں میں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں اور سردیوں میں اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی پتے زرد ہونے لگتے ہیں اور ان کی خوبصورتی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ بالکل اس کام کے نہیں رہتے کہ ان کی خوبصورتی کو کوئی انجوائے کرے، یا یہ کہ اس کی گھنی چھاؤں میں کوئی بیٹھ کر تھوڑی دیر سستا لے، تو پھر درخت جو ہے وہ ان پتوں کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ یعنی جب تک تو وہ پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں تو وہ درخت بھی انہیں اپنے ساتھ چپکائے رکھتا ہے، لیکن جو ہی ان کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، ان پہ زوال آتا ہے، تو درخت ان کو جھاڑ دیتا ہے، اپنے وجود سے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ ہم انسان جو ہیں ہماری زندگی میں بھی بہت سے وقت آتے رہتے ہیں، اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں۔ جب ہم پر اچھے وقت ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ جب کوئی اچھا وقت ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا ہجوم اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھے وقت سے مراد یہ کہ جب کسی انسان کے پاس بے انتہا دولت ہو، یا کوئی بہت اعلیٰ قسم کا سٹیٹس ہو، یا بہت ہی اعلیٰ قسم کا کوئی عہدہ ہو، یا اس کے پاس بہت ہی زبردست کوئی طاقت ہو، اس کی اپنی طاقت ہو، یا اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا ساتھ ہو جو بہت طاقتور ہیں، یا یہ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اخلاق جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو اخلاق انسان کو ملتا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک انسان بہت با اخلاق ہو، یا یہ کہ ہنسمکھ طبیعت کا ہو، جب اس کی کمپنی میں لوگ بیٹھیں تو وہ ہنسیں، وہ انجوائے کریں اس کی باتوں کو، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب ایک انسان کے پاس ہوتی ہیں تو بہت سے لوگوں کا ہجوم آپ کو اس کے ارد گرد نظر آئے گا، یعنی اس وقت اس شخص پر بہت اچھے حالات ہیں تو بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بس تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے والے، اپرچونسٹ کہہ لیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس بہت سی دولت ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس بہت بڑا کوئی عہدہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی سہولت مل سکتی ہے، ہمیں بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی بنا پر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے، یا اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا یا اس کا میل جو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو طاقتور ہیں تو اس سے ہمیں بھی کوئی فائدہ مل سکتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ شخص جو ہے ہنسمکھ طبیعت کا ہے۔ اگر آپ پریشان ہوتے ہیں اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو یہ بندہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی انجوائمنٹ آپ کو فراہم کرتا ہے اپنی باتوں سے، واقعات سے، کہ اگلا بندہ ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جتنا مرضی وہ دکھی ہو۔ تو یہ اس کے پاس سہولت ہے تو اس کو اس شخص کے ساتھ قریب آتے ہیں کہ ہمیں اس سے کم از کم یہ انجوائمنٹ ملے گی، ہم تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے۔ لیکن جب ایک انسان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، یا ان میں سے کوئی ایک چیز اس کی بنا پر لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد ہوتا ہے، وہ اس کے پاس نہیں رہتی۔ مثال کے اس کے پاس دولت کی بھرمار نہیں رہتی، کسی بھی وجہ سے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دولت کی کمی ہو جاتی ہے، یا اس کے پاس کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں رہتا، یا اس کے ساتھ کسی طاقتور بندے کا ساتھ نہیں رہتا، یا وہ خود جو اس کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہ اس کے اندر نہیں رہتی، یا یہ کہ کوئی ایسا دکھ اس کو ملا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہنسمکھ طبیعت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے ارد گرد آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کے ارد گرد نظر آئیں گے، اور وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر۔ اور وہ جو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ان میں سے بھی آپ کو پہچان کی ضرورت ہے۔ میں ان ساری باتوں کے کرنے سے پہلے آپ کو یہ مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ اگر کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کسی قسم کا آپ کو کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پہچانیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ آپ صرف اپنے اوپر آنے والے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، آپ اپنے اوپر آنے والے کسی خدا نخواستہ جو برے حالات ہیں
उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, छांटी खुद ब खुद हो जाएगी। आपके साथ जो मोहब्बत करने वाले पुरखलूस लोग हैं वो आपके साथ खड़े नज़र आएंगे, और जो नहीं हैं वो आपसे कहीं दूर चले जाएंगे। सिर्फ उनको ये डर होगा आपसे कि आज क्योंकि आपके पास दौलत नहीं, तो ये ना हो कि आप उनसे कुछ मांग लें या उनको आपकी मदद करना पड़ जाए। आज आपके पास कोई ओहदा नहीं, तो ये ना हो कि आप उनसे कुछ ना कुछ सहूलत हासिल करने के लिए मदद मांग लें। आज आपके पास ताकत नहीं, तो ये ना हो कि आप किसी दूसरे की ताकत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आज आपके साथ मजबूत लोगों का साथ नहीं, तो हो सकता है कि आप उसके साथ किसी किस्म की इस किस्म की कोई बात करें कि वो आपका साथ दे इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त कमज़ोर हैं और आपके साथ ताकतवर लोगों का साथ नहीं, या आप इस वक्त दुखी हालात में है कि आपका दिल नहीं चाहता हंसने की बातें करने को या हंसने को, या आपकी जो एक तबीयत ऐसी थी जो दूसरों को इंजॉयमेंट फराहम करती थी वो अब आप में नहीं, तो लोग आपसे पीछे होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आप अगर इसके साथ बैठे तो ये रोएगा या परेशानी की बात करेगा, तो हम में तो इतनी हिम्मत नहीं कि हम इसके साथ बैठ सकें और परेशानियाँ देख सकें, हम तो खुद ही परेशान हैं, ये अक्सर लोग कह देते हैं। तो ऐसे वक्तों में, ऐसे वक्त में हमें अपने जो मुखलिस लोग हैं उनकी पहचान हो जाती है। अब जो आटे में नमक के बराबर लोग आपके पास रह जाते हैं, उनमें से भी आपको छांटी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपसे कंसुइयाँ ले सकें, आपसे ख़बरें ले सकें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए कि अब आप किस हालात में हैं, अब आप क्या सोचते हैं, अब आप क्या करते हैं, अब आपके लिए कितनी परेशानियां हैं। वो एक एक लम्हे की खबर लेते हैं और बज़ाहिर यूँ ज़ाहिर करते हैं कि वो आपके हमदर्द हैं, लेकिन वो भी आपके हमदर्द नहीं होते, वो सिर्फ आपसे ख़बरें लेकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोगों की भी पहचान आपको करनी पड़ेगी। तो फिर रह देकर आपके अगर 100 मिलने वाले हैं तो उसमें से कोई एक ही ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ मुखलिस होगा और जो आपका बुरे वक्त में साथ नहीं देगा, और बाज़ वक़्त वो एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे वक्तों में आपको पहचान होती है। जब खुदा न खास्ता पर बुरा वक्त आए और ऐसे वक्त में जब कोई इंसान आपका साथ दे रहा है बिल्कुल इखलास के साथ, ये नहीं कि वो आपके हालात इधर उधर बयान कर रहा है और आपको पता चले कि मेरी बातें तो वहाँ पहुँच रही हैं, किसी और के थ्रू आपको पता चले और आपको अंदाज़ा हो कि अच्छा ये शख्स जो मेरे साथ ताल्लुक़ में था और मैं खुश थी कि ये तो शख्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में है, मेरे दुख में साथी है, लेकिन ये तो मुझसे मुझे मेरे हालात को कुरेद कर दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों के अलावा वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं और सिर्फ आप ही के कैसे भी हालात में आपके साथ हैं, अगर आपके पास दौलत नहीं रही तो तब भी वो आपकी हर तरह से ना सिर्फ आपका साथ देंगे, अगर मदद करने के काबिल हैं वो मदद भी करेंगे, और अगर मदद करने के काबिल नहीं भी हैं तो वो कभी भी आप से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो किसी भी तरह से अखलाकी तौर पर आपका साथ देंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं रहा, मैं अमूमन देखती हूँ जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनसे अक्सर लोग बहुत दूर चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि अब तो हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे लोग जो मुखलिस लोग होते हैं वो ओहदे के चले जाने के बाद भी आपके साथ बहुत मुखलिस होंगे, आपका सही मानों में उसी तरह मोहब्बत करेंगे जैसे कि आप आला ओहदे पर फाइज थे तो आपसे मोहब्बत की जाती थी। और अगर मिसाल के तौर पर आप पर कोई ऐसी परेशानी आई है, दुख तकलीफ़ आया है कि आप उस तरह हंसना भूल गए हो, उस तरह हंसाना भूल गए हो जैसे आपकी नेचर थी, तो वो फिर भी आपका साथ देंगे, आपके आंसुओं के साथ ही होंगे वो। तो ऐसे लोगों की कदर करें, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कभी ना छोड़ें, कैसे भी हालात हो सकता है कुछ लोग आपको उन लोगों के खिलाफ करना चाहें बाद में, लेकिन आप ऐसे लोगों का साथ कभी ना छोड़ें। ये वही लोग होंगे, ये वही लोग हैं जो सही मानों में आपका साथ देने वाले हैं और सही मानों में आपके मुखलिस हैं। तो बुरे वक्त के मुखलिस तरीन जो लोग हैं उनको आप कभी भी गंवाइएगा नहीं और उनके साथ हमेशा रहिएगा। जो आपकी हंसी में हंसता है वो आपका साथी तो है, लेकिन जो आपके आंसुओं में आपके साथ आंसू बहाता है या आपके आंसू पोंछता है वो सबसे बेहतरीन आपका साथी होता है। उसको कभी गंवाइएगा नहीं और हमेशा उसके साथ वो अपने साथ रखिएगा। आप फिर कितने भी अच्छे हालात, क्योंकि इंसान अरूज ज़वाल का ज़िंदगी का नाम है, तो इंसान आज अगर ज़वाल में है तो कल अगर अरूज में जाएगा, तो वही शख्स फिर उन लोगों को कभी ना भूले जो ज़वाल के टाइम आपके साथ थे। उम्मीद है मेरी इस बात पे आप ज़रूर गौर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।